ठीक आहे, बघा लक्ष द्या. नाउ in last lecture we have seen internet addressing means what are the how your address is used in your networking purpose and what are the different types of addresses. Okay, and in that one address it is reserved 127. This is reserved for your local host. हा कशासाठी रिझर्व केलाय? तुमच्या लोकल होस्ट साठी रिझर्व केलेला आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील. नाउ next we are going to see that is nothing but networking classes and interface. Networking classes and interfaces. Okay, means what are the different classes are there for your networking and what are the different interfaces are provided by your Java for networking purpose. Okay, now these networking classes and interfaces, those are provided by your Java. They are included in a package that is nothing but java.net package. Okay, this package have all the classes and interfaces those are required for your networking purpose. Okay, networking साठी लागणारे सगळे क्लासेस अँड इंटरफेसेस हे तुमचे java.net या पॅकेज मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. ठीक आहे, लक्षात राहील. नाउ जावा सपोर्ट्स, बघा जावा सपोर्ट्स बोथ. कुठलं तुमचं पहिलं आहे टीसीपी कनेक्शन आणि सेकंड आहे तुमचं यूडीपी कनेक्शन. दोन टाइपचे कनेक्शन तो सपोर्ट करतो. जावा सपोर्ट्स टीसीपी कनेक्शन अँड UDP connection, where TCP connection it is a stream based connection. Stream based connection, that is nothing but the connection between two clients or two server and client, two host, two machines. It is a connection oriented. ते काय राहील तुमचं त्या ठिकाणी connection oriented connection राहील. ठीक आहे, and UDP it is a simpler or it is a faster connection which is point to point connection. Point to point connection. So the connection for your UDP it is a connectionless. ते काय असेल तुमच्या ठिकाणी connectionless असेल. म्हणजे दोघांमधलं जे कम्युनिकेशन असेल that is a connectionless. There is no acknowledgement for your data. तुमच्या डेटासाठी कुठल्याही टाइपचे acknowledgement त्या ठिकाणी प्रोवाइड केलेली नसते. लक्षात राहील. सो these two protocols that are defined by your Java, हे तुमच्या जावा मध्ये दोन प्रोटोकॉल सपोर्ट केलेले आहेत. लक्षात राहील. and to establish the connection between client and server using either TCP or UDP, your Java has defined some of the classes. जावा मध्ये काही क्लासेस डिफाइन केलेले आहेत. ठीक आहे. Now there are number of classes available in Java for your networking. Okay, for example, first one is a inet address class. Inet address class. Second one is URL class. Third one URL connection class. Okay, fourth one there is a password authenticator. Password authenticator. Okay, then inet core address, then 6 inet 6 address. Okay, many more classes are provided by your Java. ठीक आहे, नंबर ऑफ क्लासेस प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्यातले काही एक्झाम्पल तुम्हाला इथे तुम्हाला सांगितलेले आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो दीज क्लासेस, हे जे काही क्लासेस जावाने प्रोव्हाइड केलेले आहेत ते तुमच्या नेटवर्किंग पर्पज साठी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. अँड फ्रॉम दॅट क्लासेस वी आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द क्लासेस. त्यातला आपण inet address क्लास यूज करणार आहोत. देन URL क्लास, URL connection class, then another class is there that is nothing but server socket. Okay, then
सॉकेट क्लास. ठीक आहे. These are the some classes we are going to use in this chapter. ह्या चॅप्टर मध्ये आपण हे काही क्लासेस यूज करणार आहोत. लक्षात राहील. देयर आर नंबर ऑफ क्लासेस. क्लासेस भरपूर आहेत, पण त्यातले आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये जे क्लासेस बघायचे, पहिला आयनेट ऍड्रेस क्लास, URL क्लास, URL कनेक्शन क्लास, then we are going to see server socket class and socket class. लक्षात राहील. ठीक आहे. हे झाले तुमचे क्लासेस. जसं आता क्लासेस डिफाइन केलेले आहेत, नेटवर्किंग क्लासेस जसे आहेत, त्याच पद्धतीने तुमचे नेटवर्किंग इंटरफेसेस सुद्धा प्रोव्हाइड केलेले आहेत. जावा मध्ये काही इंटरफेसेस सुद्धा प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता इंटरफेसेस मध्ये कुकीज हँडलर, ठीक आहे. दुसरा आहे तुमचं अगेन कुकीज सर्व्हर, इज देयर. ठीक आहे. देन फाइल नेम मॅप, then select options. There are number of interfaces are also provided by your Java networking. ठीक है. Java.net package includes both your classes and interfaces. In that, these are the some classes and these are the some your interfaces. त्यामध्ये तुमचं परत अजून कंटेंट हँडलर पॉलिसी आहे, कुकीज पॉलिसी आहे. ठीक है. Socket options. These are the some interfaces that are provided by your java.net package. ठीक है. आता आपण इंटरफेस कुठला यूज करणार नाहीये, आपण फक्त काय यूज करणार आहे या ठिकाणी, we are going to use some of the classes. ठीक है. And in that first class we are going to see that is nothing but inet address class. ठीक है. त्यातला पहिला क्लास आपण जो बघणार आहोत तो क्लास आहे तुमचा inet address class. ठीक है. बघा, inet address class. ठीक है. बघा, नाउ इन दिस क्लास, आता ह्या क्लास मध्ये तुम्हाला काय लागतं, इन दिस क्लास तुम्हाला नावातच दिले काय, inet address class means what, internet address class. Now this class in Java, this includes the information about your address. तुमच्या ऍड्रेस ची सगळी इन्फॉर्मेशन ती तुमच्या ह्या क्लास मध्ये डिफाइन केलेली आहे. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज मीन बाय द ऍड्रेस. ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय द ऍड्रेस. बघा, आता प्रत्येक कम्प्युटर ज्यावेळेस एखाद्या नेटवर्कला कनेक्ट राहतो, प्रत्येक कम्प्युटर ज्यावेळेस एखाद्या नेटवर्कला कनेक्ट करतो स्वतःला, that computer is recognized over the internet with the help of its address. तो कशाने ओळखला जातो, त्याच्या ऍड्रेस वरून ओळखला जातो. and that address is nothing but your IP address. तोच ऍड्रेस म्हणजे काय झाला तुमच्या ठिकाणी, IP address. लक्षात राहील. So your inet address class, this includes the information of your address. त्याच्यामध्ये कुठल्या टाइपची इन्फॉर्मेशन राहते, फक्त ऍड्रेस टाइपची इन्फॉर्मेशन राहते. लक्षात राहील. ठीक आहे. and this address or this inet address class includes two types of information. दोन टाइपचे इन्फॉर्मेशन राहते. फर्स्ट, that is nothing but host name, and second is nothing but IP address. सेकंड काय आहे तुमच्या ठिकाणी, IP address. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कुठलीही वेबसाईट ऍक्सेस करत असाल, यू आर ऍक्सेसिंग एनी वेबसाईट, यू कॅन ऍक्सेस दॅट वेबसाईट विथ द हेल्प ऑफ आयदर होस्ट नेम और विथ द हेल्प ऑफ आयदर IP address. ठीक आहे. फक्त दोनच अशा गोष्टी आहेत ज्याच्या थ्रू तुम्ही ती वेबसाईट ऍक्सेस करू शकता. एक तर होस्ट नेम ऍक्सेस करा किंवा IP address ने ऍक्सेस केले जाते. लक्षात राहील. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, होस्ट नेम that is nothing but www.google.com,
ठीक आहे. ते काय झालं या ठिकाणी, दॅट इज अ नेम फॉर दॅट वेबसाईट. त्या वेबसाईटचं काय झालं, नेम. सो इट इज कॉल्ड एज अ होस्ट नेम. त्याला काय म्हणलं जातं, होस्ट नेम. ठीक आहे. अँड सेम वेबसाईट इज ऍक्सेस्ड बाय आयपी ऍड्रेस. त्या वेबसाईटचा जर तुम्हाला आयपी ऍड्रेस माहिती असेल तर ती वेबसाईट तुम्ही त्या वेबसाईटच्या आयपी ऍड्रेस थ्रू सुद्धा ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे. आता एखादा आपण एक्झाम्पल घेऊया. सपोज दिस इज द आयपी ऍड्रेस फॉर युअर google.com. ठीक आहे. हा काय असेल, google.com चा आयपी ऍड्रेस. लक्षात राहील. मग तुम्ही ही वेबसाईट ऍक्सेस करताना एक तर डायरेक्ट www.google.com लिहा किंवा डायरेक्ट काय लिहायचं, दिस आयपी ऍड्रेस. लक्षात राहील. अँड युअर inet ऍड्रेस क्लास हॅव ऑर इट स्टोअर्स. बघा, inet ऍड्रेस क्लास मध्ये फक्त दोन टाईपच्या इन्फॉर्मेशन राहतील. एक म्हणजे त्या होस्टचं नाव आणि दुसरा आहे तुमचं त्या होस्टचा आयपी ऍड्रेस. ओके, किंवा त्या वेबसाईटचा आयपी ऍड्रेस. दिस टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज स्टोर्ड इनटू युअर inet ऍड्रेस क्लास. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ whenever you are using this inet address class, हा क्लास ज्यावेळेस तुम्ही यूज करता, ठीक आहे, आपण काय म्हणतोय, फक्त दोन टाईपच्या इन्फॉर्मेशन लागतील किंवा त्यामध्ये स्टोअर असतात. एक तर नाव स्टोअर राहील किंवा आयपी ऍड्रेस स्टोअर राहील. ठीक आहे. बट देर आर सम पॉसिबिलिटी दॅट युअर कम्प्युटर इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट. समजा तुमचा कम्प्युटर इंटरनेटला कनेक्ट नसेल, तुमचा कम्प्युटर इंटरनेटला कनेक्ट नसेल. ऍट दॅट टाइम द नेम गिवन टू युअर मशीन, बघा त्यावेळेस तुमच्या मशीनला जे नाव असतं दॅट नेम इट इज नथिंग बट लोकल होस्ट. ते काय झालं तुमचं त्या ठिकाणी, लोकल होस्ट. कुठलीही मशीन जी नेटवर्कला कनेक्ट नाही, बघा मी काय म्हणतोय, जी मशीन नेटवर्कला कनेक्ट नाही त्या मशीनचं नाव काय असणार आहे त्या ठिकाणी, लोकल होस्ट. अँड त्या मशीनचा ऍड्रेस राहतो तुमचा 127.0.0.1. 127.0.0.1. ठीक आहे. सो इन दिस वे इफ यू वांट टू ऍक्सेस एनी वेबसाईट और एनी सर्व्हर, एखादा सर्व्हर ऍक्सेस करायचा आहे, सर्व्हर साइटची मशीन ऍक्सेस करायची आहे, पहिली गोष्ट तुम्हाला त्या सर्व्हरचं होस्ट नेम लागतं किंवा त्या सर्व्हरचा आयपी ऍड्रेस लागतो. ठीक आहे. आणि तुम्ही ज्या मशीनवरती काम करताय ती मशीन जर नेटवर्कला कनेक्ट नसेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या मशीनचं नाव हे लोकल होस्ट राहतं आणि त्या मशीनचा बाय डिफॉल्ट ऍड्रेस, ठीक आहे, हा काय राहील तुमचा त्या ठिकाणी 127. बघा आपण जे क्लासेस बघितले त्यामध्ये 127 हा रिझर्व होता. 127 काय होता तुमचा त्या ठिकाणी, रिझर्व होता. बिकॉज दिस आयपी ऍड्रेस और दिस क्लास इट इज प्रोव्हाइडेड और दिस आयपी ऍड्रेस नंबर इट इज प्रोव्हाइडेड टू युअर लोकल मशीन. तो तुमच्या लोकल मशीनला प्रोव्हाइड केलेला आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. आपण ह्या दोन गोष्टी नंतर प्रोग्राम मध्ये यूज करणार आहोत. ज्या मशीनवरती काम करताय त्या मशीनवरती जर तुम्हाला क्लायंट आणि सर्व्हर कनेक्ट करायचे असतील तर तुम्हाला त्या ठिकाणी लोकल होस्ट किंवा 127.0.0.1 हे आपल्याला यूज करावं लागतं. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड दिस inet ऍड्रेस क्लास इट सपोर्ट्स फॉर बोथ दी टाइप्स ऑफ ऍड्रेसेस. दोन्ही टाइपचे ऍड्रेस सपोर्ट करतो. ठीक आहे. कुठले कुठले टाइपचे ऍड्रेसेस आहेत रे, कुठल्या कुठल्या टाइपचे ऍड्रेस आहेत, एनीवन? दोन टाइपचे ऍड्रेस आपण बघितले लास्ट लेक्चरला. आयपी ऍड्रेस हे दोन टाइपचे आहेत किंवा देर आर टू व्हर्जन्स ऑफ आयपी ऍड्रेस, IPv4 आणि IPv6. IPv4 and IPv6. ठीक आहे. हे जे दोन व्हर्जन्स आहेत IPv4 आणि IPv6 हे दोन्ही टाइपचे ऍड्रेस तुमचा inet ऍड्रेस क्लास काय करतो त्या ठिकाणी हँडल करू शकतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाव
to this whenever you are using inet address class, ठीक आहे, this class does not have any constructor. ह्या क्लास मध्ये कुठल्याही टाइपचा कन्स्ट्रक्टर नाहीये, ठीक आहे. टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, बघा ऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी inet ऍड्रेसला कुठलाही कन्स्ट्रक्टर नाहीये. आपण लिहिताना कसं लिहितो, abc a इज इक्वल टू न्यू abc, ठीक आहे, असं लिहिलं जातं. मीन्स हियर वी आर युजिंग अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. आपण ऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी काय केलं, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचा यूज केला, ठीक आहे. बट this inet address class you cannot create object for this class. त्या क्लास साठी तुम्ही ऑब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टर वापरून ऑब्जेक्ट तयार करू शकत नाही. वाटल्यास लिहिलं आपण does not have any constructor, does not have any constructor. So whenever the object of this address is created, बघा ह्या क्लासचा जर तुम्हाला ऑब्जेक्ट तयार करायचा असेल, then you have to take the help of factory methods. तुम्हाला फॅक्टरी मेथडची गरज त्या ठिकाणी लागते, ठीक आहे. फॅक्टरी मेथड्सची गरज त्या ठिकाणी लागते. and these factory methods are the methods that are defined by your class, and all the factory methods are स्टॅटिक. सगळ्या फॅक्टरी मेथड्स काय तुमच्या ह्या ठिकाणी स्टॅटिक आहेत. त्यामुळं फॅक्टरी मेथड जर तुम्हाला ऍक्सेस करायचे असतील, देन यू हॅव टू कॉल ऑल द मेथड्स विथ द हेल्प ऑफ क्लास नेम. तुम्हाला कशाची गरज लागते त्या ठिकाणी, क्लास नेमची गरज लागते. लक्षात राहील, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता काही फॅक्टरी मेथड्स आहेत, त्याच्यामध्ये पहिली आहे गेट लोकल होस्ट. get local host, this is a factory method. ही काय तुमची फॅक्टरी मेथड डिफाइंड बाय युअर inet address class, ठीक आहे. सेकंड आहे get by name, get by name. थर्ड आहे get all by name, and fourth one is a get by address. Okay, these are the four factory methods that is defined by your class, that is a inet address class. inet address class ह्या चार फॅक्टरी मेथड्स डिफाइन करतो, ठीक आहे. and आपण काय म्हणतोय, all these factory methods are static. तुमच्या फॅक्टरी मेथड्स कशा त्या ठिकाणी स्टॅटिक आहेत. मीन्स व्हॉट, टू कॉल these method we have to use the class name. आपल्याला काय वापरावं लागतं, क्लास नेम, ठीक आहे. पहिलं जो वाक्य लिहिले आपण, does not have any constructor, does not have any constructor. जर कन्स्ट्रक्टर अवेलेबल नसेल तर तुम्हाला ऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी कशाची मदत घेणार आहे आपण, फॅक्टरी मेथड्सची गरज घेणार आहोत. आणि फॅक्टरी मेथड्स ह्या तुमच्या कशा आहेत, सगळ्या स्टॅटिक मेथड्स आहेत. and with the help of these static factory methods we can create object of that class. आपण त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करू शकतो, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा आता ह्याचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला तयार करायचा आहे, काय लिहू शकतो आपण, inet address, ठीक आहे. समजा inet लिहिलं, inet address inet is equal to, तुम्ही न्यू inet address लिहू शकत नाही, न्यू inet address लिहू शकत नाही, बिकॉज this class does not have any constructor, ठीक आहे. but with the help of this class or these methods you can assign value to this object. तुम्ही त्या ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू असाइन करू शकता, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल गेट लोकल होस्ट हा मेथड तुम्हाला वापरायचे आहे. इथे लिहू शकता inet address dot get local host, inet address dot get local host, ठीक आहे. नाव लोकल होस्ट आपण कशाला म्हणतो रे, लोकल होस्ट कशाला म्हणतो आपण,
लोकल होस्ट कशाला म्हणतो आपण? इंटरनेटला कनेक्ट नसतो. इंटरनेटला कनेक्ट नाही अशा मशीनला काय म्हणतो आपण? लोकल होस्ट. किंवा ज्या मशीनवरती तुम्ही काम करताय ती मशीन काय झाली तुमच्या या ठिकाणी? लोकल होस्ट झाली. ठीक आहे, जी इंटरनेटला कनेक्ट नाही. त्याचा आयपी ऍड्रेस काय राहतो? लोकल होस्ट आयपी ऍड्रेस 127.0.0.1. Good. So when you call that method get localhost, the IP address and name of your machine it is stored into your inet. हे कशामध्ये स्टोअर केले जाते? inet ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये स्टोअर केले जाते. काय काय स्टोअर होणार आहे तुमचं? एक नेम आणि दुसरा त्याचा आयपी ऍड्रेस. लक्षात राहील. तसंच एखाद्या वेबसाईट बद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे, फॉर एक्झाम्पल google.com आहे. ठीक आहे, google.com चा आयपी ऍड्रेस जर तुम्हाला काढायचा असेल, google.com चा आयपी ऍड्रेस जर तुम्हाला काढायचा असेल, देन यू कॅन यूज अ मेथड गेट बाय नेम. बघा सेम त्या पद्धतीने लिहायचा. inet ऍड्रेस inet is equal to inet ऍड्रेस dot get by name आणि ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला नाव द्या www.google.com. ठीक आहे, द आयपी ऍड्रेस ऑफ युअर google.com इट इज स्टोर्ड इनटू युअर inet. ते कशामध्ये स्टोअर केलं जाईल? तुमच्या inet मध्ये स्टोअर केलं जाईल. लक्षात राहील. नाव whenever you are using or you are accessing any website, ठीक आहे, आता काही वेबसाईट ह्या मल्टिपल होस्ट असतात. काही वेबसाईट काय राहतात तुमचे? मल्टिपल होस्ट. मल्टिपल होस्ट म्हणजेच काय? ते मल्टिपल आयपी ऍड्रेस थ्रू तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. मल्टिपल सर्व्हर्स आहेत ती तुम्ही वेबसाईट त्या ठिकाणी ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे, मग काही वेबसाईटला तुमचे मल्टिपल सर्व्हर असू शकतात. मग तुम्हाला जर सगळे आयपी ऍड्रेस माहिती करून घ्यायचे असतील, ठीक आहे, google.com किती किती आयपी ऍड्रेस थ्रू ऍक्सेस करू शकतो आपण, किंवा yahoo.com असेल, yahoo.com तुम्ही किती आयपी ऍड्रेस थ्रू ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे, ऑल दॅट आयपी ऍड्रेस यू कॅन ऑब्टेन बाय कॉलिंग अ मेथड दॅट इज अ गेट ऑल बाय नेम. गेट ऑल बाय नेम मीन्स व्हॉट? हिअर it will store all the IP addresses to access that website. ती वेबसाईट ऍक्सेस करण्यासाठी जेवढे काय आयपी ऍड्रेस लागतील ते सगळे आयपी ऍड्रेस तुम्ही या ठिकाणी स्टोअर करू शकता. गेट ऑल बाय नेम. लक्षात राहील. फक्त हिअर इट विल रिक्वायर दी ॲरे. तुम्हाला या ठिकाणी कशाची गरज लागते? ॲरेची गरज लागते. फॉर एक्झाम्पल inet ऍड्रेस inet. आता इथं एकच स्टोअर करत होतं त्यामुळे आपण सिंगल व्हेरिएबल दिलं. ठीक आहे, तिथं आता किती आहेत आपल्याला माहित नाहीये त्यामुळे आपण या ठिकाणी ॲरे प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, inet ऍड्रेस डॉट गेट ऑल बाय नेम आणि ब्रॅकेट मध्ये वेबसाईट द्या yahoo.com. मग yahoo.com तुमचं किती सर्व्हर थ्रू पब्लिश केलं जातं किंवा सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतं, सगळे आयपी ऍड्रेस तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतील. लक्षात राहील. ठीक आहे, अँड ऍट लास्ट जो आहे तुमचा गेट बाय ऍड्रेस, दिस गिव्स द इन्फॉर्मेशन or this gives the name of your website by its address. त्याच्या ऍड्रेस थ्रू तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. इथं गेट बाय नेम लिहिलंय, नावा थ्रू तुम्ही ऍड्रेस काढू शकता. गेट बाय ऍड्रेस, ऍड्रेस थ्रू तुम्ही नाव काढू शकता. ऍड्रेस थ्रू तुम्ही नाव काढू शकता. ठीक आहे, फक्त रिक्वायरमेंट जे आहे गेट बाय ऍड्रेस, तुमचा ऍड्रेस मस्ट बी इन बाईट फॉर्मॅट. तो कसा पाहिजे तुमचा? त्या ठिकाणी बाईट फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे. ठीक आहे, किंवा बाईट डेटा टाइप मध्ये पाहिजे तरच तुम्ही तो ऍक्सेस करू शकता. लक्षात राहील. सो ऑल दीज आर दी फॅक्टरी मेथड्स विथ द हेल्प ऑफ दॅट यू कॅन क्रिएट दी ऑब्जेक्ट. तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट मिळतो. लक्षात राहील. ठीक आहे, सगळ्या फॅक्टरी मेथड्स कशा तुमच्या स्टॅटिक आहेत.
त्यामुळे ऍक्सेस करताना आपल्याला त्या क्लासचं नाव त्या ठिकाणी द्यावं लागतं. inet address dot get localhost, get by name, get all by name, get by address. ठीक है. In this way you can access any website or you can obtain the information of any website. आणि किती इन्फॉर्मेशन मिळते, किती टाइपची इन्फॉर्मेशन मिळते तुम्हाला फक्त इथं किती टाइपची इन्फॉर्मेशन निघते, फक्त 2 इन्फॉर्मेशन तुम्हाला भेटणार आहे. एक त्याचं नाव आणि दुसरा त्याचा ऍड्रेस. ह्या 2च गोष्टी तुम्हाला inet ऍड्रेस मध्ये स्टोअर केलेल्या असतात. लक्षात राहू द्या. त्या वेबसाईटचं नाव आणि त्या वेबसाईटचा ऍड्रेस 2च इन्फॉर्मेशन तुम्हाला त्या क्लासमध्ये स्टोअर केलेल्या असतात. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड नाउ when you get this object of inet address class, with the help of this object you can access another method that are called as a instance method. Instance method means this inet address class are having 2 types of methods. 2 टाइपच्या मेथड्स आहेत. पहिले कुठले मेथड होते तुमचे, फॅक्टरी मेथड्स, आणि दुसरे कुठले मेथड्स आहेत तुमचे, instance methods. Instance methods are the methods that are accessed by object, inet address class object, and that object is created by your तुम्ही तयार केलेल्या त्या ठिकाणी फॅक्टरी मेथड्स न. म्हणजे फॅक्टरी मेथड्स न जो ऑब्जेक्ट तुम्ही तयार करताय त्या ऑब्जेक्टचा उपयोग करून तुम्ही इन्स्टन्स मेथड कॉल करू शकता. तुम्ही इन्स्टन्स मेथड कॉल करू शकता. ठीक आहे. आता इन्स्टन्स मेथड कुठल्या कुठले आहेत बघा. पहिला आहे तुमचं गेट पोस्ट नेम. ठीक आहे. दुसरा आहे गेट ऍड्रेस. ठीक आहे. तिसरा आहे इक्वल्स. ठीक आहे. चौथा आहे टू स्ट्रिंग. ठीक आहे. Another methods are there. Get post name झालं, get address, equals, then get post address आहे. ठीक आहे. get post address, then again is a multicast address. Is multicast address म्हणजे तुमचा तो ऍड्रेस मल्टीकास्ट आहे का नाही हे सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी डिफाइन करू शकता. ठीक आहे. हाऊ these methods, all these methods are called with object that are created by your inet address class. ठीक आहे. लक्षात राहील. मग गेट पोस्ट नेम फक्त तुम्हाला इथं नाव डिस्प्ले करून दाखवलं जाईल. गेट ऍड्रेस फक्त तुम्हाला ऍड्रेस डिस्प्ले करून दाखवलं जाईल. इक्वल्स 2 ऍड्रेस इक्वल आहेत का नाहीत तुम्ही चेक करू शकता. ठीक आहे. देन टू स्ट्रिंग आलेला ऑब्जेक्ट तुम्हाला स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे ते करू शकता. इज मल्टीकास्ट तो ऍड्रेस मल्टीकास्ट आहे का नाही ते जर तुम्हाला चेक करायचं असेल तर तुम्ही ते करू शकता. ठीक आहे. दीज ऑल आर दी इन्स्टन्स मेथड आणि ह्या तुमच्या कुठल्या सगळ्या फॅक्टरी मेथड्स आहेत. ठीक आहे. नाउ whenever you are using these instance methods or factory methods for a particular host, एखाद्या होस्ट साठी जर तुम्ही यूज करत असाल, आता होस्ट म्हणजेच काय, तुमची वेबसाईट किंवा मशीन. होस्ट म्हणजेच काय, वेबसाईट किंवा मशीन. ठीक आहे. whenever you are handling these factory methods or instance methods, these methods throws an exception. ह्या सगळ्या मेथड ह्या एक एक्सेप्शन थ्रो करतात and that exception is nothing but unknown host exception. ठीक आहे. you have to handle this exception. तुम्हाला ते एक्सेप्शन हँडल करावं लागतं.
लक्षात राहील. ठीक आहे. मीन्स whenever you are using factory methods or instance methods for your inet address class, you have to handle an exception. That exception is nothing but unknown host exception, because name of host may be unknown किंवा नसेलच, वेबसाईटच तुमची अवेलेबल नसेल, त्यावेळेस जे एक्सेप्शन थ्रो होणार आहे ते एक्सेप्शन कुठलं राहणार तुमच्या या ठिकाणी, अननोन होस्ट एक्सेप्शन. ठीक आहे. लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? काय डाऊट आहे का? फक्त बघा, 4 फॅक्टरी मेथड्स आहेत आणि बाकी तुमच्या इन्स्टन्स मेथड्स आहेत. फॅक्टरी मेथड सगळ्या स्टॅटिक आहेत, त्यामुळे ते कॉल करताना आपण क्लासचं नाव यूज करतोय, आणि फॅक्टरी मेथडचा यूज करून आपण जो ऑब्जेक्ट तयार होतोय त्या ऑब्जेक्ट थ्रू आपण इन्स्टन्स मेथड कॉल करतोय. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल how it is done. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. बघा, आता नेटवर्किंग साठी जी पॅकेज आपण देणार आहोत, java.net.start. ठीक आहे. क्लास डिफाइन करा. आता क्लास आपण डिफाइन करूया inet address demo. ठीक आहे. Complete static void main string argument. बघा, आता आपल्याला inet address क्लास पहिल्यांदा फॅक्टरी मेथड बघूया आपण. ठीक आहे. inet address inet is equal to inet address dot get local host. ठीक आहे. This class or this method gives information of your local host. ज्या मशीन वरती काम करताय त्याबद्दल माहिती तुम्हाला दिली जाईल. system.out.print host details. बघा काय काय देते ते बघूया आपण. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही हे मेथड यूज करताय, बघा ते पहिल्यांदा काय तुम्हाला एरर देत होतं. ठीक आहे. जावा सी inet address demo काय दिलेलं ते ना, बघा मेसेज inet address class unreported exception. कुठलं एक्सेप्शन अनरिपोर्टेड आहे? unknown host exception. ठीक आहे. त्यामुळं ज्या वेळेस तुम्ही inet address क्लासचा मेथड यूज करताय, you have to throw the exception, throws unknown host exception. ठीक आहे. चेक करा आता. झालं? बघा, आता होस्ट डिटेल्स मध्ये काय काय दिलं ते ना, तुमच्या मशीनचं नाव डेस्कटॉप 24KIVF हे तुमच्या मशीनचं नाव, आणि हा तुमच्या मशीनचा काय झाला या ठिकाणी आयपी ऍड्रेस. आता हा नेटवर्कला कनेक्ट असल्यामुळं त्या ठिकाणी तो आयपी ऍड्रेस त्याने घेतला. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस नेटवर्कला कनेक्ट नसेल त्यावेळेस तुमचा ह्या ठिकाणी आयपी ऍड्रेस जो असणार आहे दॅट इज नथिंग बट 127.0.0.1. लक्षात राहील. ठीक आहे. तसंच एखाद्या वेबसाईटचं तुम्हाला नावावरून ऍड्रेस माहिती पाहिजे असेल तेही करू शकता. इथं फक्त गेट बाय नेम करा. गेट बाय नेम वेब डिटेल्स. आता इथे तुम्हाला एक नाव प्रोव्हाइड करावं लागतं. समजा आपण दिलं www.google.com. ठीक आहे.
चेक करा. आले का खाली वेब डिटेल्स काय तुमच्या वेबसाईटचं नाव कुठलं होतं google.com त्याचा आयपी ऍड्रेस किती आला तुमचा 142.250.71 आणि 4. ठीक आहे. त्याच पद्धतीनं एखाद्या वेबसाईटवर तुम्हाला मल्टिपल पाहिजे असतील गेट ऑल बाय नेम करा. गेट ऑल बाय नेम ब्रॅकेट मध्ये वेबसाईट द्या yahoo.com. ठीक आहे. फक्त ह्या ठिकाणी जो ऍड्रेस स्टोअर होणार आहे तो तुमचा मल्टिपल ऍड्रेसेस राहतात. त्यामुळे तुम्हाला ऍरे डिफाइन करावा लागतो. काय करावा लागतो ऍरे डिफाइन. ठीक आहे. फॉर I is equal to 0, I less than I need to dot length. म्हणजे जेवढे काय ऍड्रेस असतील तेवढे सगळे ऍड्रेस I need to of I. ठीक आहे. जेवढे काय ऍड्रेस असतील तेवढे सगळे ऍड्रेस तुम्हाला तिथे दिले जातील. I need to dot length. आता याहूचे त्यांनी किती ऍड्रेस दिले इथं दिसते का सगळ्यांना. याहूचे किती ऍड्रेस दिले तुमचे 2 ऍड्रेस दिले. ठीक आहे. म्हणजे ते 2 सर्व्हर वरून तुमची वेबसाईट त्या ठिकाणी पोस्ट केली जाते. कुठलं कुठलं 202.160.107.50 आणि खाली 107.49. These are the 2 IP addresses through which you can access your yahoo.com. तुम्ही yahoo.com त्या ठिकाणी ऍक्सेस करू शकता. लक्षात राहील. प्रोग्राम लक्षात आलाय का सगळ्यांच्या. Yes, sir. ठीक आहे. तर ह्या तुमच्या फॅक्टरी मेथड्स काय झालं तुमच्या फॅक्टरी मेथड्स. ठीक आहे. आता फॅक्टरी मेथड्स चा यूज करून जो ऑब्जेक्ट तयार होतो. ठीक आहे. हा ऑब्जेक्ट त्या ऑब्जेक्ट थ्रू आपण इन्स्टन्स मेथड कॉल करू शकतो. ठीक आहे. आता ह्याला inet ऍड्रेस डेमो 1 देतो मी. या ठिकाणी आपण इन्स्टन्स मेथड करूया. ठीक आहे. बघा इथं आपण inet ऍड्रेस 1 हा ऑब्जेक्ट आपण तयार केला कशासाठी google.com साठी. ठीक आहे. मग आपण मेथड कुठल्या कुठल्या बघितल्या. पहिल्यांदा पोस्ट नेम बघितलं. ठीक आहे. तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता system.out.print नेम. कुठला ऑब्जेक्ट आहे कुठला तुमचा inet 1. ठीक आहे. inet 1 डॉट गेट पोस्ट नेम. तुम्हाला त्या ठिकाणी फक्त नाव दिलं जाईल. फक्त काय दिलं जाईल नाव दिलं जाईल. ठीक आहे. चेक करा. ओके. बघा नावाच्या ठिकाणी फक्त काय आलं रे नावाच्या ठिकाणी काय आलं फक्त google.com. आणि मगाशी आपण ज्यावेळेस प्रिंट केलं त्यावेळेस काय काय होतं google.com आणि त्याच्या पुढे त्याचा आयपी ऍड्रेस. आयपी ऍड्रेस प्रिंट करायचा आहे तेही करू शकता तुम्ही. काही प्रॉब्लेम नाही. दुसरी मेथड कॉल करा गेट पोस्ट ऍड्रेस करा. ऍड्रेस. ठीक आहे. चेक करा. बघा खाली तुम्हाला ऍड्रेस सेपरेट करून दिला. इथं नाव सेपरेट करून दिलेलं आहे. ठीक आहे. मल्टी कास्ट आहे का नाही चेक करायचं तुम्हाला ते चेक करू शकता. inet ऍड्रेस डॉट इज मल्टी कास्ट ऍड्रेस. स्टेटस. काय त्या ठिकाणी फॉल्स. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही प्रत्येक वेबसाईटचं स्टेटस त्या ठिकाणी चेक करू शकता.
प्रत्येक वेबसाईटचं स्टेटस तुम्हाला त्या ठिकाणी चेक करता येतं. ठीक आहे. मगाच्या मेथड होत्या त्या तुमच्या फॅक्टरी मेथड होत्या, त्यातून ऑब्जेक्ट तयार करतोय. आणि आता ज्या मेथड बघितल्या त्या तुमच्या कुठल्या मेथड्स आहेत? त्या सगळ्या मेथड त्या तुमच्या इन्स्टन्स मेथड्स आहेत, ज्या तुम्ही आयनेट ऍड्रेसच्या ऑब्जेक्ट ऍक्सेस करताय. लक्षात राहील. दोन्ही मेथड मधला फरक समजलाय का? दोन्ही मेथडचा फरक समजलाय का? ठीक आहे. समजलंय. नाव हे तुमचं होतं आयनेट ऍड्रेस क्लास, त्याच्या फॅक्टरी मेथड्स आणि त्याच्या इन्स्टन्स मेथड्स. ठीक आहे. नेक्स्ट ठीक आहे. नाव दिस inet address class is having two subclasses. त्याचे दोन सब क्लासेस आहेत. पहिला आहे तुमचा inet 4 address. ठीक आहे. आणि दुसरा आहे तुमचा inet 6 address. ठीक आहे. inet 4 address supports IPv4 addresses and inet 6 address this support IPv6 address. ठीक आहे. IPv4 and IPv6 जर दोन्ही एकत्र हँडल करायचे असतील तर डायरेक्ट inet address class यूज करा, because these two classes are sub classes of your inet address class. ठीक आहे. म्हणजे inet address class जो आहे ह्या दोघांचा सुपर क्लास आहे. त्या दोघांचा काय आहे? तुमचा सुपर क्लास. त्यामुळे त्याच्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ह्या दोन ऍड्रेस मध्ये किंवा ह्या दोन क्लास मध्ये ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे. म्हणजे inet address class this will support for IPv4 also and IPv6 also, but your inet 4 address this class support only IPv4 addresses and inet 6 address this will support only for your IPv6 addresses. लक्षात राहील. वेगवेगळं करायचं असेल तर वेगवेगळं तुम्ही प्रोग्राम करू शकता, किंवा दोघंही एकदम तुम्हाला हँडल करायचे असतील तर डायरेक्ट कुठला क्लास वापरायचा? inet address क्लास. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट हे झालं तुमचं inet address क्लास. हा क्लास कुठला होता तुमचा? inet address क्लास. ठीक आहे. नेक्स्ट TCP/IP सॉकेट. TCP/IP सॉकेट. ठीक आहे. बघा आता इथं आपण TCP चे सॉकेट बघणार आहोत, तसंच तुमचे UDP चे पण सॉकेट असतात. ठीक आहे. नाव the communication between two devices, that two devices, in that two device one is working as a server and another is working as a client. ठीक आहे. एक तुमचा सर्व्हर म्हणून काम करतो आणि दुसरा तुमचा क्लायंट म्हणून काम करतो. सो युअर TCP सॉकेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दोन पार्ट मध्ये तुमचे सॉकेट डिवाइड केलेले आहेत. त्यातला पहिला आहे तुमचा TCP क्लायंट सॉकेट आणि दुसरा आहे तुमचा TCP सर्व्हर सॉकेट. TCP क्लायंट सॉकेट आणि TCP सर्व्हर सॉकेट. ठीक आहे. दोन टाइपचे सॉकेट्स आहेत. एक तुमचं क्लायंट सॉकेट which is installed at a client side and another one is a server socket which is installed at server side. ठीक आहे. Where whenever the server socket is there, it is having a program which is always in a listener state. सर्व्हर सॉकेट मध्ये जो प्रोग्राम इन्स्टॉल असतो त्या प्रोग्रामचं काय काम आहे त्या ठिकाणी? लिसनिंग. फक्त कशाचं काम आहे त्या ठिकाणी? लिसन करायचं. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड क्लायंट साइड सॉकेट
client side socket when this socket it is created. बघा क्लायंट साइडचं सॉकेट ज्या वेळेस तयार केलं जातं, ठीक आहे, इट इज क्रिएटेड विथ 2 कन्स्ट्रक्टर. 2 कन्स्ट्रक्टर तुम्हाला यूज करावे लागतात. ठीक आहे, आता त्यातलं पहिला कन्स्ट्रक्टर जो आहे बघा, क्लायंट साइडचं सॉकेट कन्स्ट्रक्टर मध्ये पहिल्यांदा होस्ट नेम and you have to provide the port number. तुम्हाला पोर्ट नंबर एक प्रोव्हाइड करावा लागतो. आता होस्ट नेम and port number and another thing, you can address or you can create client socket with IP address and port number. बघा, एखाद्या वेबसाईटला जर आपल्याला ऍक्सेस करायचा असेल, मगाशी आपण सांगितलं, मगाशी काय म्हणलं आपण, a website is accessed either through host name or either through address. 2 प्रकारे तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. त्यामुळं क्लायंट साइडला जे सॉकेट तयार केलेलं असतं, क्लायंट साइडला जे सॉकेट तयार केलेलं असतं, in that socket you have to provide the information. You have to provide either name for your website or name address for that website. 2 गोष्टी तुम्हाला दोन्हीपैकी एक कुठली तर गोष्ट प्रोव्हाइड करावी लागते. एक तर नाव प्रोव्हाइड करा किंवा तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करायचं त्या ठिकाणी आयपी ऍड्रेस प्रोव्हाइड करा. ठीक आहे, अँड व्हेनेवर अ सर्व्हर सॉकेट इज क्रिएटेड, बघा सर्व्हर सॉकेट ज्यावेळेस तयार केलं जातं, इट इज हॅव्हिंग 1 कन्स्ट्रक्टर. त्या ठिकाणी एक कन्स्ट्रक्टर आहे तुमचा. ठीक आहे, फर्स्ट यू हॅव टू प्रोव्हाइड द होस्ट नेम and second, or you can just provide your port number. तुम्हाला त्या ठिकाणी पोर्ट नंबर प्रोव्हाइड करायचा. ठीक आहे, लक्षात राहील. बघा आता त्या सर्व्हरवरती ज्यावेळेस तुम्ही तो सर्व्हर ऍक्सेस करता, त्या सर्व्हरवरती मल्टिपल वेबसाईट स्टोर राहतील, मल्टिपल वेबसाईट काय राहतात, स्टोर राहतात. त्यामुळं होस्ट नेम, here you can have your port number. तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करावं लागतं त्या ठिकाणी, पोर्ट नंबर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लागते. सगळ्यात महत्त्वाचं कुठलं लागतं त्या ठिकाणी, पोर्ट नंबर. विथ द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर यू कॅन ऍक्सेस द वेबसाईट. त्या पोर्ट नंबरला कुठली वेबसाईट स्टोर आहे, बिकॉज युअर सर्व्हर इज हॅव्हिंग मल्टिपल सॉकेट्स. तुमच्या सर्व्हरला मल्टिपल सॉकेट्स आहेत आणि प्रत्येक सॉकेटला एक नंबर प्रोव्हाइड केला असतो. अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट नंबर यू आर ऍक्सेसिंग दॅट वेबसाईट. त्या पोर्ट नंबरच्या मदतीने तुम्ही वेबसाईट ऍक्सेस करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो व्हेनेवर सर्व्हर सॉकेट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड विथ अ पोर्ट नंबर. तुम्ही त्या ठिकाणी ते पोर्ट नंबरचा उपयोग करून ऍक्सेस किंवा पोर्ट नंबर थ्रू तुम्ही ऍक्सेस देऊ शकता. ठीक आहे, अँड आपण मगाशी म्हटलं काय, सर्व्हर सॉकेट इट इज हॅव्हिंग अ लिस्नर प्रोग्राम इन्स्टॉल्ड ऑन इट. त्याच्यावरती कुठला प्रोग्राम इन्स्टॉल आहे तुमचा, लिस्नरचा प्रोग्राम इन्स्टॉल आहे. ठीक आहे, सो व्हेनेवर अ सर्व्हर सॉकेट इज क्रिएटेड यू हॅव टू मेक अ कॉल टू ऍक्सेप्ट मेथड. तुम्हाला कुठली मेथड कॉल करावी लागते या ठिकाणी, ऍक्सेप्ट मेथड. ऍक्सेप्ट मेथड, this will accept the connection from different client. वेगवेगळ्या क्लायंट कडून कनेक्शन ऍक्सेस करायचं काम हे कुणाच राहतं, तुमच्या ऍक्सेप्ट मेथड थ्रू राहतं. ठीक आहे, अँड दिस सर्व्हर सॉकेट इज क्रिएटेड फॉर मॅक्सिमम बाय डिफॉल्ट 50 क्लायंट्स. बाय डिफॉल्ट किती क्लायंट्स तुम्ही कनेक्ट करू शकता त्या ठिकाणी, 50 क्लायंट कनेक्ट करू शकता. ठीक आहे, बाय डिफॉल्ट यू कॅन कनेक्ट 50 clients to one of the server, or you can have another constructor. त्या ठिकाणी दुसरा कन्स्ट्रक्टर आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही पोर्ट नंबर आणि मॅक्सिमम क्यू देऊ शकता. मॅक्सिमम क्यू मीन्स व्हॉट, हाऊ मेनी क्लायंट्स यू वांट टू कनेक्ट, हाऊ मेनी क्लायंट्स यू वांट टू कनेक्ट.
सच इन्फॉर्मेशन यू कॅन गिव्ह देअर. तुम्ही सगळ्या टाईपची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी देऊ शकता. लक्षात राहील. त्यामुळं क्लायंट कडचं सॉकेट तयार करताना तुम्हाला सर्व्हरचा होस्ट नेम किंवा आयपी ऍड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, पण सर्व्हर साइडचं सॉकेट तयार करताना तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करायचे, फक्त पोर्ट नंबर. कारण वेगवेगळ्या पोर्टला वेगवेगळे सर्व्हर किंवा वेगवेगळ्या वेबसाईट तुमचा ऍक्सेस प्रोव्हाइड केला जाईल. ठीक आहे. आणि क्लायंट्स कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला कुठली मेथड यूज केली जाते त्या ठिकाणी, ऍक्सेप्ट नावाची मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे. अँड सेम whenever host name or IP address is concerned, the socket throws an exception. That exception is nothing but unknown host exception. मगाच exception आहे same, unknown host exception. ठीक आहे, लक्षात राहील. Then all other methods are there that are provided by your client socket. बाकीच्या पण काही मेथड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल क्लोज मेथड आहे. टू क्लोज युअर सॉकेट, सॉकेट क्लोज करण्यासाठी क्लोज मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे. देन फॉर क्लोज झाले का नाही, इज क्लोज चेक करू शकता तुम्ही. ठीक आहे, राईट. अनदर मेथड्स आर आल्सो प्रोव्हाइडेड बाय युअर क्लायंट सॉकेट. बाकीच्या पण काही मेथड्स आहेत. बाउंड नावाची मेथड आहे. ठीक आहे, बाउंड नावाची मेथड सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेली आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो these two sockets, first one is a client socket and another one is a server socket. Server socket, it is always in a listener mode which will accept the request from your client. आणि क्लायंटचं काय काम आहे, आपण त्या सर्व्हरला त्याच्या नावा थ्रू किंवा त्याच्या वेबसाईट थ्रू ऍक्सेस करायचा. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ इट इज डन. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? दिसते का सगळ्यांना स्क्रीन? Yes, sir. ठीक आहे. बघा आता हे तुमचं क्लायंट सॉकेट आहे. ठीक आहे. आता क्लायंट सॉकेट मध्ये काय सांगितलं तुम्हाला, दोन प्रकारे सॉकेट तयार करू शकता. इथे दिले खाली कन्स्ट्रक्टर दिले, सॉकेट स्ट्रिंग होस्ट नेम पोर्ट आणि सॉकेट आयपी ऍड्रेस आणि पोर्ट. हे दोन तुमचे क्लायंट सॉकेटचे कन्स्ट्रक्टर आहेत. हे तुमचे कुठले क्लायंट सॉकेटचे कन्स्ट्रक्टर आहेत. ठीक आहे. आणि त्याच्या काही मेथड्स आहेत. कनेक्ट, then is connected, is bound, is closed. आणि सॉकेट क्लोज करण्यासाठी कुठली मेथड यूज केली जाते, क्लोज नावाची मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे. तसंच तुमच्या सर्व्हर साइडचं सॉकेट आहे. सर्व्हर साइडचं सॉकेट तयार करण्यासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी दोन कन्स्ट्रक्टर तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. एक फक्त पोर्ट नंबर द्या, इथे दिले सर्व्हर सॉकेटचं पोर्ट, सर्व्हर सॉकेट. ठीक आहे. पोर्ट द्या किंवा पोर्ट विथ मॅक्सिमम क्यू. मॅक्सिमम क्यू म्हणजे जर तुमचा फक्त पोर्ट नंबर असेल तर इथे लिहिले इट क्रिएट सर्व्हर सॉकेट ऑन द स्पेसिफाइड पोर्ट विथ क्यू लेंथ ऑफ 50. क्यू लेंथ ऑफ 50 म्हणजे काय, ओनली 50 क्लायंट्स यू कॅन कनेक्ट. बाय डिफॉल्ट 50 क्लायंट. ठीक आहे. आणि तुम्हाला मॅक्सिमम क्यू 50 पेक्षा जास्त पाहिजे असेल तर मॅक्सिमम क्यूची व्हॅल्यू द्या. 100, 200, 500 जेवढे काय क्लायंट्स पाहिजे तेवढे क्लायंट्स तुम्ही त्या ठिकाणी कनेक्ट करू शकता. लक्षात राहील. अँड व्हेनेवर यू आर युजिंग दिस एक्सेप्शन, आता दोघांमध्ये आपल्याला कम्युनिकेशन एस्टॅब्लिश करायचंय. त्यामुळं पहिले तुमचा अननोन होस्ट एक्सेप्शन आहे, प्लस त्या ठिकाणी अजून एक एक्सेप्शन थ्रो केलं जातं. दॅट एक्सेप्शन इज नथिंग बट बाइंड एक्सेप्शन. ठीक आहे. ते कुठलं आहे तुमचं बाइंड एक्सेप्शन. राइट. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ कम्युनिकेशन इज एस्टॅब्लिश्ड. आता मी पहिल्यांदा इनपुट java.net.start
ठीक आहे, पहिल्यांदा सर्व्हर तयार करूया. क्लास सर्व्हर डेमो. public static void main in arguments. रोज इथं बाइंड एक्सेप्शन ल्या, अननोन एक्सेप्शन ल्या किंवा सगळ्या टाइपचे एक्सेप्शन हँडल करण्यासाठी फक्त एक्सेप्शन द्या तरी चालतं. रोज एक्सेप्शन, ठीक आहे, इट विल हँडल all the types of exception because exception class is the super class for all the exception. सगळ्या एक्सेप्शन क्लासचा सुपर क्लास हा तुमचा एक्सेप्शन क्लास आहे. ठीक आहे, मग बघा आता सर्व्हर साइडचं सॉकेट तयार करा. काय सर्व्हर सॉकेट. ठीक आहे, सर्व्हर सॉकेट. आणि सर्व्हर सॉकेटचं काय काम आहे? हिअर यू हॅव टू प्रोव्हाइड yes new server socket. here you have to provide just port number. आता port number तुम्ही काही देऊ शकता. 4444. ठीक आहे, तसंच क्लायंट साइडचं सॉकेट आहे. तर क्लायंटचे एक प्रोग्राम लिहूया आपण. हा तुमचा क्लायंट डेमो. क्लायंट डेमो आणि क्लायंट साइडचा जो सॉकेट आहे बघा, क्लायंट साइडच्या सॉकेटला तुम्हाला दोन गोष्टी प्रोव्हाइड करायच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या दोन गोष्टी आहेत रे? किंवा दोन प्रकारे तुम्ही सॉकेट तयार करू शकता क्लायंट साइडचं. एक तर त्याचा आयपी ऍड्रेस द्या किंवा दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता ते म्हणजे त्याचं होस्ट नेम. ठीक आहे, बघा इथे दिले तुम्हाला. हे पहिलं सॉकेट जे आहे तुमचं काय काय सॉकेट, होस्ट नेम, पोर्ट, सॉकेट, आयपी ऍड्रेस, पोर्ट, दोन्ही पैकी कुठलंही एक यूज करू शकता. ठीक आहे, सॉकेट. आता मी समजा नाव यूज करतोय लोकल होस्ट. म्हणजे काय, तुम्ही ज्या मशीन वरती काम करताय त्याच मशीन वरचा सर्व्हर आपण ऍक्सेस करतो. ज्या मशीन वरती काम करताय त्याच मशीन वरचा सर्व्हर आपण ऍक्सेस करतो. त्यामुळे काय दिलं आपण? लोकल होस्ट. ठीक आहे, अँड हिअर यू हॅव टू प्रोव्हाइड दी पोर्ट नंबर. तुम्हाला ह्या ठिकाणी पोर्ट नंबर प्रोव्हाइड करावा लागतो. ठीक आहे, मग सर्व्हरचा पोर्ट नंबर किती आहे बघा बघा, 444. सेम पोर्ट नंबर यू हॅव टू ऍक्सेस. तुम्हाला त्या पोर्ट नंबरचा सर्व्हर ऍक्सेस करायचा आहे. त्यामुळे काय दिलं जातं? अच्छा राईट. सो दिस इज युअर क्लायंट सॉकेट आणि ह्या ठिकाणी जे आपण तयार केले हे काय असेल तुमचं सर्व्हर सॉकेट. ठीक आहे, अँड टू ऍक्सेस द कनेक्शन. बघा आता कनेक्शन ऍक्सेस करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण एक सॉकेट तयार करतोय which will accept the connection. Accept the connection which is coming from different clients. वेगवेगळ्या क्लायंट्स कडून येणारे कनेक्शन ह्या ठिकाणी काय केलं जातं? ऍक्सेप्ट केलं जातं. ठीक आहे, तुम्ही चेक करू शकता system.out.print मेसेज डिस्प्ले करा कनेक्टेड. म्हणजे क्लायंटला कनेक्ट झाले का नाही ते जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं असेल तर खाली आपण फक्त कनेक्टेडचा मेसेज दिलाय आणि ह्या क्लायंट साइडला आपण तो सर्व्हर ऍक्सेस करतोय. आता तुमचा सर्व्हर हा तुमच्या स्वतःच्या मशीन वरती आहे त्यामुळे त्याचं नाव काय दिलं आपण? लोकल होस्ट. जर तुम्हाला दुसऱ्या मशीन वरती ऍक्सेस करायचं असेल एक तर त्या मशीनचं नाव द्या किंवा त्या मशीनचा आयपी ऍड्रेस द्या. ठीक आहे, लक्षात राहील. चेक करा बघा काय म्हणतो आपण? जावा सी सर्व्हर डेमो डॉट जावा. ठीक आहे, राईट. आता आपल्याला क्लायंट आणि सर्व्हर दोन रन करायचे त्यामुळे दोन कमांड प्रॉम्प्ट लागते. दोन कमांड प्रॉम्प्ट लागतील तुम्हाला. एक क्लायंट रन करण्यासाठी दुसरा तुमचा सर्व्हर रन करण्यासाठी. ठीक आहे, तर ह्यातूनच तुम्ही दुसरा चालू करू शकता
स्टार्ट म्हणले की आपल्याला दुसरा एक कमांड सीएमडी ओपन करून दिले जाईल. ठीक आहे, हा तुमचा सर्व्हर साठी आणि हा तुमचा क्लायंट साठी. चेक करा बघा, हे आपण सर्व्हर कंपाइल केला, त्या ठिकाणी क्लायंट कंपाइल करा जावा सी क्लायंट डेमो डॉट जावा. ठीक आहे, आता पहिल्यांदा काय चालू करणार आहे, सर्व्हर. फर्स्ट यू हॅव टू स्टार्ट दी सर्व्हर. पहिल्यांदा तुम्हाला सर्व्हर स्टार्ट करावा लागतो. बघा, हा सर्व्हर स्टार्ट झाला. नाव युअर सर्व्हर इज इन लिसनिंग मोड. तुमचा सर्व्हर कुठल्या मोड मध्ये आहे, लिसनिंग मोड मध्ये. ज्यावेळेस आपण क्लायंट चालू करतो, आला का मेसेज तुम्हाला तिथं दिसतंय का मेसेज? ठीक आहे, मीन्स व्हॉट, दिस क्लायंट इज कनेक्टेड टू युअर सर्व्हर. तुमचा क्लायंट हा सर्व्हरला कनेक्ट झाला. ठीक आहे, वाटलं तरी तुम्हाला अजून एक मेसेज टाकूया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट listening to client request. बघा, त्या ठिकाणी लिसन करतोय. जोपर्यंत तुम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कनेक्ट करायला मेसेज दिला जाणार नाही. चेक करा बघा, पहिल्यांदा सर्व्हर रन करा, कंपाइल रन. काय करतोय तो त्या ठिकाणी लिसनिंग मोड मध्ये आहे. ठीक आहे, इट इज इन अ लिसनिंग मोड. आणि ज्यावेळेस तुम्ही क्लायंट रन करता, बघा क्लायंट रन केल्यानंतर काय आलं तिथं, क्लायंट रन केल्यानंतर मेसेज आला तुमचा कनेक्टेड. दिसतंय का सगळ्यांना मेसेज? दिसतंय का सगळ्यांना? आवाज येतोय का माझा? येस सर. मग काय सांगायचं आहे, मेसेज दिसलाय नाही दिसलाय? समजतंय का सगळ्यांना? दोन्ही प्रोग्राम, हा तुमचा सर्व्हर सॉकेट तयार केलाय विथ पोर्ट नंबर आणि क्लायंट सॉकेट तयार केलेला आहे विथ लोकल होस्ट अँड पोर्ट नंबर. ठीक आहे, लोकल होस्ट म्हणजे काय, कुठल्या मशीन वरचा सर्व्हर तुम्हाला ऍक्सेस करायचा आहे त्यासाठी लोकल होस्ट दिले. आता तुम्ही त्याच कॉम्प्युटरवरती काम करताय त्यामुळे त्याचं नाव तुम्ही या ठिकाणी लोकल होस्ट म्हणून दिलेलं आहे. आणि लोकल होस्ट ऐवजी तुम्ही 127.0.0.1 असं दिलं तरी तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला जाईल. लक्षात राहील? ठीक आहे, कोणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? कोणाला काय डाऊट आहे का? नो सर. ठीक आहे,